السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے۔ چار مینار سے متصل غیر قانونی مندر میں تعمیری کاموں پر پابندی، مفاد عامہ کی درخواست پر ہائی کورٹ کا حکم۔ چار مینار کے تحفظ کے لیے ہزاروں شہری نکل پڑے، پولیس کی نیند حرام، شرپسند فرار ہونے پر مجبور۔ ریاست میں بارش کی تباہ کاریاں، مرنے والوں کی تعداد ہو گئی 24، 1.5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان۔ فصلوں کی تباہی سے متاثرہ کسانوں کو فی ایکڑ 10,000 روپے معاوضہ ادا کرنے چندر بابو نائیڈو کا مطالبہ۔ اور حالیہ واقعات کے دوران حکومت اور پولیس کا رول جانبدارانہ، حکومت کو مسلم یونائیٹڈ فورم کی وارننگ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے چار مینار سے متصل غیر قانونی مندر اور اس کے احاطے میں کسی بھی طرح کے تعمیری کام پر روک لگا دی ہے۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی رکن بلدیہ پتھر گٹی محسن بلالہ اور خلیل احمد نے مفاد عامہ کے تحت درخواست داخل کی تھی۔ کارگزار چیف جسٹس پی گھوش اور جسٹس ولاس افضل پورکر پر مشتمل بینچ نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے غیر قانونی مندر کے 30 اکتوبر 2012 تک کے موقف کو جوں کا توں برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے حکومت، پولیس اور مندر کمیٹی کو 4 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ درخواست گزار محسن بلالہ اور خلیل احمد نے مفاد عامہ کے تحت درخواست داخل کرتے ہوئے عدالت کو بتایا تھا کہ مندر اور اس کے احاطے میں تعمیر سے تاریخی چار مینار کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی احمد بلالہ اور شفیع الدین ایڈوکیٹ نے تمام تفصیلات سے واقف کرایا۔ جو چار مینار کی مندر کے پاس انکروچمنٹ جو کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے چار مینار کو بھی نقصان پہنچا، اس ضمن میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے احتجاج کے ساتھ ساتھ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی جستجو کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو انصاف ملا ہے، کامیابی ملی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ سے ہم کو آگے بھی انصاف ملے گا۔ آج معزز عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ کوئی کسی قسم کا انکروچمنٹ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 30 تاریخ کے دن جس طریقے کا تھا، جس طریقے سے تھا وہاں پر اسی طریقے سے رہیں گا، کوئی فردر اس کے اندر انکروچمنٹ نہیں، کوئی ٹارپلن نہیں، کچھ نہیں۔ اس کا عدالت نے واضح طور کے اوپر کہا۔ بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم کو عدلیہ سے اور آگے انشاءاللہ، اور ہمارے کو امید ہے ہم کو انصاف ملے گا۔ یہ کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کو جو کامیابی ملی، یہ کامیابی پورے حیدرآباد کے حق پرست لوگوں کی کامیابی ہے اور چار مینار کی بقا کی کامیابی ہے۔ بس شکریہ۔ درخواست گزار خلیل ایڈوکیٹ کی جانب سے میں نے اپنے آج یہ پی آئی ایل پیش کری تھی جو بحث میں آئی، اور ایک دوسری جو پی آئی ایل ساتھ میں آئی تھی وہ محسن بلالہ صاحب جو کوپریٹر ہیں ان کی جانب سے آئی تھی۔ عدالت سنوائی کرے بعد سے یہ ہدایت دی ہے اور یہ حکم جاری کری ہے کہ 30 تاریخ کا جو موقوف تھا چار مینار کے مندر کا، اس موقوف کو برقرار رکھنا، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی تعمیری کام یا کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہونا جس سے وہاں کی حیت بدلے جائے، نہ کھدائی نہ کچھ نہ کیا۔ اور 4 ہفتوں کے بعد جوابی اپنے حلف نامے داخل کرنے کو فریقوں کو ہدایت دیتے ہوئے عدالت نے یہ اپنے آرڈر دیا ہے۔ چار مینار کے تحفظ کے لیے عوامی نمائندوں اور عام شہریوں کے اجتماع نے نہ صرف پولیس کی نیند اڑا دی بلکہ غیر مقامی اشرار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 4 نومبر کی رات مجلسی قائدین کے ہمراہ ہزاروں نوجوان رات بھر جاگتے رہے تاکہ اشرار پولیس کی سرپرستی میں ایک مرتبہ پھر چار مینار کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کریں۔
हमारे शहर के कदीम तरीन तारीखी विरसा यानी चार मीनार को नुकसान पहुंचाने की साजिशें तो काफी अरसे से की जा रही हैं, लेकिन 31 अक्टूबर चारशुम्मे की रात तो हद कर दी गई। पुलिस की सरपरस्ती में चार मीनार के दामन में गैर कानूनी तरीके से तामीर करदा मंदिर की तोसी का आगाज किया गया। मंदिर को चारों तरफ से ढांप कर बर्ख रफ्तारी से तोसी का काम का आगाज किया गया। जालिमों ने 4 सदियों से भी कदीम इमारत में सुराग भी कर दिया। चार मीनार को नुकसान पहुंचाए जाने की तल्ला पर शहरियान हैदराबाद में बेचैनी की लहर दौड़ गई और देखते ही देखते हजारों की तादाद में नौजवान चार मीनार के पास जमा हो गए। अराकीन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला के अलावा अराकीन बल्दिया मोहम्मद गौस, मोहसिन बलाला, मुकरम अली समेत सैकड़ों मजलिस कारकुन भी वहां पहुंच गए। मजलिस की जबरदस्त दबाव के बाद पुलिस ने तामीरी काम रुकवा दिया। उस वक्त से ही अशरार मुख्तलिफ बहाने बनाकर शहर का अमन खराब करने की कोशिशों में लगे रहे। जुमा के दिन 12 बजे मंदिर के पास सैकड़ों अशरार जमा हो गए और इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की। उस वक्त भी पुलिस का रोल मशकूक रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस क्या चाह रही है, क्योंकि जुमा को तारीखी मक्का मस्जिद में हजारों मुसलमानों का इज्तिमा होता है। इसके बावजूद पुलिस ने मंदिर के पास की गई शरंगेजी का कोई नोट नहीं लिया। इसी दौरान कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इमा पर पत्थरगट्टी के रुकने बल्दिया मोहसिन बलाला तारीखी इमारत के तहफ्फुज के सिलसिले में अदालत से रुजू हो गए। दूसरी तरफ मंदिर के तौसी काम के सिलसिले में जो स्ट्रक्चर लगाया गया था, पुलिस ने इसे वैसे ही रहने दिया। हफ्ते का दिन भी शहरियान हैदराबाद ने बेचैनी में और रात जाग कर गुजारी। दूसरी तरफ संघ परिवार के मुख्तलिफ तंजीमों ने इतवार को रैली निकालने का ऐलान कर दिया और SMS के जरिए शरंगेजी पैगामात भेजाने लगे। रात देर गए रैली मनसूख करने का ऐलान किया गया। उसी वक्त से यह तल्ला गश्त कर रही थी कि कमिश्नर सिटी पुलिस अनुराग शर्मा ने संघ परिवार को यह तयखुन दिया है कि पुलिस दीपावली से कबल अपनी निगरानी में तोसी के काम करवाएगी। इसी वजह से रैली मनसूख की गई है। इतवार को शाम से ही शहरियों की बेचैनी में उस वक्त इजाफा हो गया जब सुल्तान बाजार में वाक़े VHP के दफ्तर पर सैकड़ों अशरार जमा हो गए और यह मंसूबा बनाया गया था कि रात देर गए अचानक चार मीनार पहुंचकर पुलिस की निगरानी में अधूरा काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस तल्ला ने एक बार फिर हजारों नौजवानों को चार मीनार पर जमा कर दिया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी चार मीनार पहुंच गए, जिसकी तल्ला मिलते ही नौजवानों के जोश और खरोश में कई गुना इजाफा हो गया। अराकीन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान के अलावा अराकीन बल्दिया और सरगर्म मजलिस कारकुनों को नौजवानों के जज्बात पर कंट्रोल करने की कोशिश करते देखा गया। हजारों नौजवानों के इज्तिमा ने महकमे पुलिस की भी नींदें उड़ा दी। DCP साउथ जोन अकुन सबरवाल के अलावा नॉर्थ जोन DCP श्रीकांत और पुलिस के मुख्तलिफ टीमें RAF, CRPF को भी चार मीनार पर मसरूफ देखा गया। दूसरी तरफ चार मीनार के तहफ्फुज के लिए इस कदर कसीर तादाद में नौजवानों के इज्तिमा ने अशरार को भी रफू चक्कर होने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की गैर जरूरी सख्ती की वजह से शालीबंडा रोड पर संगबारी के वाकयात पेश आए, जिसमें 3 नौजवान जख्मी हो गए। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस की गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान के दोनों पैर टूट गए। शदीद संगबारी से 3 दुकानात को नुकसान पहुंचा। रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF ने 8 राउंड के आंसू गैस शेल्स की फायरिंग की और शदीद लाठीचार्ज किया। अब जबकि अदालत ने पुलिस और हुकूमत को हुक्म दिया है कि 30 अक्टूबर तक का मौकूफ जू का तू रखा जाए, तब शहरियान हैदराबाद इस बात के मुंतजिर हैं कि क्या पुलिस मंदिर की तोसी के सिलसिले में लगाए गए स्ट्रक्चर को हटा देगी। कैमरा पर्सन नोमान के साथ मैं SM रफी, 4 TV न्यूज।